البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا علما نافعا ووافقني عملا مقبولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى
بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتكمل به الكرم وتطاب العوائد وتنال وتقضي الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama sudah kita isi majelis kita, kumpulnya kita, pengajian kita dengan diawali pembacaan Rotibul Idrus, dilanjut dengan pembacaan Maulid Sintut. Baru saja sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan yang kita baca ini diterima oleh Allah. Masuk ke hati kita, makin cinta, makin senang sama Rasulullah. Amin. Makin tambah rindu kangen sama Rasulullah. Amin. Makin terus pengen dekat sama Rasulullah. Amin. Makin pengen gak jauh sama Nabi Muhammad. Amin. Sampai ke akhirat tidak pisah sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, selamatan undangan ini yang nanti akan disebarkan atau dijalankan ini dikasih kemudahan oleh Allah. Ya, tamunya banyak, nggak cuma banyak tapi banyak berkahnya. Ya, kalau banyak gak berkah percuma. Yang paling penting kita minta sama Allah biar banyak barokahnya. Karena apapun sifatnya, acaranya, kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, maka sangat sungguh sia-sia. Kita minta barokahnya dari Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan putranya, putrinya yang akan dinikahkan dikasih sehat sampai hari H. Ya, nggak ada halangan apa-apa. Ya. Sampai nanti lancar akad nikahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum ditutup dengan doa, mungkin sudah ada jamaah ibu-ibu atau laki-laki yang sudah nyiapin pertanyaan. Ayo. Winda mau nanya apa Winda? Ayo, ada yang mau nanya? Ayo, baik itu perkara muamalah sehari-hari ataupun fikih ataupun yang lain-lainnya. Selama kami bisa jawab, insya Allah kami jawab. Kalau kami belum bisa jawab, kami jadikan PR tugas. Minggu lalu pertanyaan apa yang kita bahas? Sampai lupa. Minggu kemarin apa yang kita bahas? Ada yang ingat? Hah? Kelepen, kalabi palen, palen seingat, bejeng palen, kedung palen, cekeh palen, bokon palen dimilai. Pertanyaan apa minggu kemarin? Ada yang ingat jamaah? Oh sikat gigi, ya, gosok gigi di siang hari bulan puasa hukumnya? Udah pada bisa, udah pada paham berarti. Ya, makruh. Jadi kalau nanti bulan puasa jangan kita sikat gigi di siang hari. Ya, jangan kita gosok gigi di siang karena jatuhnya makruh. Apalagi kalau gosok giginya odolnya banyak. Habis gosok gigi kumur-kumuran lama. Ada masuk nyaman betul ya. Maka harus tahu ilmu. Mumpung ada Ustadz Halim ini. Ustadz Halim beberapa minggu yang lalu habis khalwat mengasingkan diri. Sekarang sudah kembali lagi. Mumpung ada Ustadz Halim, Ustadz Hadi yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah. Nah, kemarin ada yang nanyanya di luar majelis, tapi akan saya sampaikan di majelis. Mana ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya air ludah hukumnya apa Ustadz? Ayo. Ada yang nanya lain, Ustadz, hukumnya air ludah apa? Bukan. Jadi kemarin yang nanya,
Kalau misalkan kita kena air ludah, pakaian kita itu hukumnya bagaimana? Bukannya nelen ludah, nanti kita bahasa puasa nanti. Jadi orang itu nanya bagaimana hukum zat sifat daripada air ludah. Nah, kemarin saya sudah jawab. Jadi kalau air ludah itu sifatnya tidak apa-apa. Ya, air ludah itu nggak dihukumi najis. Air ludah, air lu beda sama air iler. Ya, ludah sama iler beda. Kalau ludah tidak dihukumi najis, ya, air ludah itu tidak dihukumi najis. Selama air ludah itu yang bukan sifatnya terkontaminasi di dalam perut. Artinya seperti orang habis makan micin tuh, ya. Cuma sebatas di bagian rongga mulut, belum sampai di bawah rongga, masih ada di bagian mulut, lalu dia meludah, maka hukumnya tidak najis, kecuali air ludah yang sifatnya dari dalam, baik itu yang yang keluarnya dari perut ataupun di bawah tenggorokan seperti reak. Nah, mereka reak itu hukumnya najis. Kenapa? Karena diambil dari bawah rongga, maka baunya besok coba jajal air ludah biasa, ludahin ke tangan sama air reak, cium, cara dari baunya pun gitu. Makanya ketika bulan puasa, kalau misalkan kita meludah, selama itu ludahnya masih bagian di mulut, bukan dari bawah rongga, lalu kita keluarkan, nggak jadi masalah. Yang menjadi masalah ketika air ludah yang datangnya dari bawah rongga itu kita keluarkan lalu kita telan kembali, sesuatu yang sudah keluar ditelan kembali, maka itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Karena beda. Ingat, ada air ludah, ada air air liur itu apa? Iler, ya. Air liur itu air iler. Liur itu iler dari perut, bercengar air. Ya, besok nanti malam coba yang suka ngiler tuh cium, ya, nempel, itu kayak parfum ya, nempel kalau ngiler itu ya. Makanya sifatnya najis, harus tahu. Tapi kalau ludah enggak najis. Terus kemana ada yang nanya, kalau di Madura itu Ustaz biasanya bakar catong, kotoran sapi, bakar tai sapi dia. Maaf ini ngaji ya. Biasanya orang Madura tuh kalau di Madura bakar kotoran sapi. Nah, itu dia nanya, bagaimana hukumnya asap ketika dibakar tai sapi, catong, kening kampi, kena baju, bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh pakai sholat gak? Misalkan baju dijemur, kena asap kokosnya kotoran sapi yang dibakar, bagaimana hukumnya? Najis apa enggak? Enggak, karena sifatnya asap. Yang dinyatakan mutanajis ataupun yang dinyatakan najis itu zatnya, zat ta'inah. Kenapa berceratong ya, berkokos ya, berkena di sama ancuran kotorannya, nempel di pakaian baru Tapi kalau asapnya doang, enggak. Ya kalau misalkan dihukumi najis, repot. Repot, karena bukan salah satu yang menyebabkan bukan salah satu dari sifat najis. Asap itu bukan sesuatu yang nanti konteksnya yang menyebabkan najisnya itu bukan asapnya, tapi asap yang dibarengi dengan ancuran daripada tai sapi. Pak kelampi, yang gue bajang berarti najis. Terus banyak yang nanya, pertanyaannya banyak, kalau dibahas nggak cukup waktunya. Jadi pentingnya kita tahu ilmu ngaji ya begini, ya setiap kita ibadah nggak asal-asal. Nah ini saya mau pesan, ingat saya masih sering ngeliat kalau jamaah sini insya Allah pada paham sesuai ilmunya, sudah menguasai, sudah dipakai. Saya masih sering ngeliat kalau lagi sholat di tempat umum, di masjid, di rest area, kalau lagi perjalanan tuh, itu kalau wudu mereka baca niatnya
sebelum ambil wudhu. Jadi sebelum cuci tangan tuh dia baca niat nawaitul wudu alirofil hadasi. Kayak sudah sesuai Pak. Ya cuma sekalipun cuma hukumnya sunnah gitu. Tapi bukan itu perkara daripada rukun wudunya. Jadi nawaitul wudu sebelum ngambil air tuh. Nah ketika saya perhatiin ketika basuh muka dia nggak baca niat lagi. Seakan-akan tidak ada diselipkan nih. Ingat kalau wudu aja niatnya tidak dibaca dibarengin ketika membasuh wajah. Jadi niatnya wudu itu di mana? Ketika membasuh dia nggak baca, jangan sholatnya, wudunya aja udah nggak sah. Jangan sholat, wudunya saja sudah nggak. Makanya kalau niat wudu ketika basuhan pertama, ya sunnah kita baca niat sebelum wudu nawaitul wudu al-firadasi dengan lafaz dengan talfiz. Nah, selesai nanti pas lagi mau basuh muka ngambil air barengin niat itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi ketika ngambil air taruh dalam hati nawaitul wudu barengin sama kerjaan kita nawaitul wudu di dalam hati dibaca dalam hati rafil hadasil asghar wa dari ta'ala. Ketika basuhan pertama sambil jalannya basuhan pertama jatuhnya air basuhan pertama sambil mulai nawaitul wudu rafil hadasil asghar. Ya. Jadi sambil basuhan pertama itu kita mulai niat di dalam hati. Kalau nggak dibaca batal, jangan sholatnya wudunya aja nggak sah begitu. Maka penting. Besok kalau misalkan kita wudu tempatnya kapan? Bacanya kapan? Ketika membasuh niat itu apa? Muktarinan bifi barengin sama pekerjaannya. Jadi kalau misalkan belum wudu tapi udah baca itu bukan niat. Ya ketika melangsungkan pekerjaannya maka itu disebut niat. Mana ibu-ibu udah pengen buru-buru palen ya? Ya, baik, kiranya itu saja. Mudah-mudahan semakin hari makin tambah oleh Allah pengetahuan kita, ilmu kita ya. Makin senang kita sama sholawat, makin senang kita sama kebaikan ya. Baca niat sebelum wudu nawaitul wudu al-firadasi dengan lafaz dengan talfiz. Nah, selesai nanti pas lagi mau basuh muka ngambil air barengin niat itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi ketika ngambil air taruh dalam hati nawaitul wudu barengin sama kerjaan kita nawaitul wudu di dalam hati dibaca dalam hati rafil hadasil asghar wa dari ta'ala. Ketika basuhan pertama sambil jalannya basuhan pertama jatuhnya air basuhan pertama sambil mulai nawaitul wudu rafil hadasil asghar. Ya. Jadi sambil basuhan pertama itu kita mulai niat di dalam hati. Kalau nggak dibaca batal, jangan sholatnya wudunya aja nggak sah begitu. Maka penting. Besok kalau misalkan kita wudu tempatnya kapan? Bacanya kapan? Ketika membasuh niat itu apa? Muktarinan bifi barengin sama pekerjaannya. Jadi kalau misalkan belum wudu tapi udah baca itu bukan niat. Ya ketika melangsungkan pekerjaannya maka itu disebut niat. Mana ibu-ibu udah pengen buru-buru palen ya? Ya. Baik, kiranya itu saja. Mudah-mudahan semakin hari makin tambah oleh Allah pengetahuan kita, ilmu kita ya. Makin senang kita sama sholawat, makin senang kita sama kebaikan ya. Makin senang sama hal-hal baik, makin terus pengen dekat sama guru dengan orang-orang yang soleh, makin terus kangen sama Rasulullah SAW. Saya titip terakhir, Bu, sampai saat ini Nabi Muhammad masih belum tenang. Ya, Rasulullah sampai sekarang masih belum tenang. Ustaz, kok Rasulullah belum tenang? Masa Nabi belum tenang? Iya. Kalau kita masih jauhin kita masih nggak mau dekat dengan syariatnya Rasulullah. Maka Rasulullah sampai saat ini masih dua pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi.
Kalau kita mengamalkan amalan baik, Rasulullah memuji Allah. Tapi kalau kita maksiat, kita ninggalin sholat, durhaka sama suami, anak durhaka sama orang tua, itu Nabi Muhammad sambil sedih seraya minta ampun kepada Allah. Seorang itu senang umat. Nabi sampai sekarang masih belum tenang. Makanya penting ya, sampai kapanpun tetap kita dikaitkan dengan Rasulullah, nggak dilepas. Kenapa kok apa kita yang harus nyambung sama Nabi? Bukan kita yang harus nyambung sama Nabi, tapi perintah. Allah pengen kita nggak bisa sama Nabi biar kita selamat. Makanya sampai bayangin, sholat itu urusan kita sama Allah. Tapi kenapa kok kita nggak dipisah sama Nabi? Ditaruh rukun sholawat. Makanya nyatanya hakikatnya ketika kita sholat, kita sedang bermakmum kepada Rasul. Makanya kalau lagi sholat, ingat, bayangin bahwa seakan-akan kita sedang diimamin oleh Rasulullah. Terus baca sholawatnya, terlebih sholawat nariyah setiap habis sholat 11. Siap istiqomah? Siap istiqomah? Bismillah ya. Setiap habis sholat jangan ditinggalin ya, 11 kali. Apapun keadaannya, mau itu ada bom kayak, mau ada banjir kayak, pokoknya setiap habis sholat 11 kali wajib baca sholawat nariyah. Kenapa? Cap, tanda ya, identitas kalau kita ini benar-benar santri pengikut Kiai Khalil Ashad. Kalau kita nggak baca setiap habis sholat 11 kali, jangan harap kita diaku sama beliau. Karena beliau sering nyampein, paling tidak kalau belum bisa 4.444 setiap habis sholat 11 kali jangan ditinggal. Mulai sih nyampe ke kajian. Anak Kiai bakal punya modal buat laporan ke guru-gurunya dan ke Rasulullah. Itu saja kiranya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita semuanya, kesehatan agar terus taat ibadah kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul doa pembacaan doa ratib kita sama-sama aminkan yang dipimpin oleh Ustaz Halib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri mu'atim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radi wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Amin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ajirna min ghairi darar wa qina min ghairi qatar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa qina min ghairi ibtila. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mal askaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bitalana wa bihai hudubi nurik arsika min a'da'in nastatarna wa bishadwatil jabarut mimman yakidu nastajarna wa bi'izazi azizi izzatika min kulli syaitanir rajim ista'azna wa bimaknuni sirrillah min sirri sirka min kulli hammin wa gamin wa durin wa karbin wa hadisin wa zalimin wa jari su'in takhallasna wa bisumuin numuin alwin rifatika min kulli ma yutubna bisu istajarna ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya khair man ubida وأفضل من كسد وأجمل من أعطى وما باخل أسبل اللهم علينا وعلى أحبابنا سرورك بسمك التي لا تدعو عواشق الرياء ولا تكتها بواتر الشفاء ولا يختلك نوافذ الرماه شاحت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاحت الوجوه وجوه الظلام والفسقة يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترميهم كلما قالوا نارا للحرب أطفأها الله ورد الله الذين كفروا بكيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أعدنا اللهم وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا ومن أحاطت به صفات قلوبنا وجدرة بيتنا من جور السلطان وكيد الشيطان وتكلب الأعيان وأسرة اللسان وحاسد الأهل والجيران وممن جد واجتهد وحسد فعقد ورمى فكسد بفضل ألفي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبفضل ألفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احترزنا بهرز الله العظيم الأعظم من كل فسيح وعجب بيننا وبينهم سدا وليلا مسودا وجبلا ممتدا وطريقا لا يتعدى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أفضل الله الذي لا تليء ودائع نفسي ومالي وأهلي وأولادي من شر كل جسار ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.